TVN देखण वाले समुचे दर्शकों ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੜ PC ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ। ਭਲਵਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि सब तो पहला प्रोग्राम वेख लेना, सुन लेना। जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या कृपा करके फिर लाइक और शेयर करने तो गुरेज ना करियो। दूसरी बेनती यह है कि जेकर हाले तक अपने इस चैनल को तुसी सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। आओ सब तो पहला कैनेडा के ओनटारियो सूबे तो अज शुरुआत करते हैं। उत्थे चोणां होईयां ने। चोणां दे विच डग फोर्ड की अगवाई दे विच प्रोग्रैसिव कंजरवेटिव भाव PC पार्टी दे विच दोबारा लोगों ने भरोसा प्रगटा दिता है। एक बार फिर तो उन्होंने बहु गिणती सरकार बनाने का मौका दिता है। इत्थे ही बस नहीं, फोर्ड सरकार की जित इन्नी क दमदार है कि दोवें विरोधी पार्टियां दे आगू नूं अपने अहुदियां तो अस्तीफे देने पे है। हुण इत्थे मैं टिप्पणी करदे हां, असीं पंजाब वाले पासे असीं भारत वाले पासे भी देखते हैं। जिस आगू की अगवाई दे विच चोण लड़ी जाती है ना तो वह जिम्मेवारी लैंदा है, जे जिम्मेवारी लै ले तो अस्तीफा नहीं दिंदा। हुण उधरले पासे चोण नतीजे आ रहे, इस दे नाल दी नाल उन्हां दोवां आगू ने अपने अस्तीफिਆਂ का ऐलान कर दिता। माइक हैरिस की 1995 और 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार 2 ਵਾਰ ही जित तो बाद लंबे समय बाद आख्या जा सकता है कि कंजरवेटिव वालियां नूं मुड़ लगातार दूसरी बार जित नसीब हुई है। लगातार दूसरी बार जित का मौका मिले है। इस बारी कंजरवेटिव पार्टी सत्ता में नहीं आई, सगों उन्होंने पहलों नालों दमदार वापसी की है। किसी भी पार्टी को जित हासिल कर ली उत्थे चोणां दे विच 63 सीटां की लोड़ सी। कंजरवेटिव 124 हलकों के विचों 83 के उत्ते जित प्राप्त कर गई है। 2018 दे विच PC पार्टी ने 76 सीटां के उत्ते जित हासिल की सी। पर जदों चोण कंपेन शुरू हुई उहदे तो पहलां विधान सभा भंग जदों हुई है तो कईयां नूं इन्हां ने पार्टी विचों कढ़ दित्ता सी अते कईयां ने अस्तीफे दे दित्ती सी। PC पार्टी कोल सिर्फ 67 सीटां सन उस वक्त। इसी दौरान टोरंटो के कांग्रेस सेंटर के जित की खुशी मनाई गई। उस वक्त प्रीमियर फोर्ड ने आख्या कि अज की रात उन्हां बारे, उन्हां दी पार्टी बारे नहीं, सगों उन्हां सारे वर्करस के परिवारां लई है जिन्हां ने वड्डे सुपने देखण का फैसला किया, जिन्होंने पता सी कि बेहतर हकदार ने। फोर्ड इटोबिको नॉर्थ तो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे है। उन्होंने नाल कई PC पार्टी के दोबारा जिन्होंने चोण लड़ी कैबिनेट मंत्री दोबारा अपनियां सीटां जित के विधान सभा पहुँचणगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बनने लई, भाव कैनेडा दे विच मुख्यमंत्री नूं प्रीमियर आख्या जाता है। प्रीमियर बनने लई 4 वारी कोशिश करने वाली ते अपने हैमिल्टन सेंटर तो मुड़ जित दर्ज करने वाली NDP आगू एंड्रिया ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। NDP नूं सिर्फ 31 सीटां ते सबर का घुट भरना पिया है, जदों कि पिछली सरकार वेले NDP कोल 40 सीटां सन। लिबरल पार्टी नूं इन्हां सूबाई चोणां दे विच सिर्फ 8 हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जित नसीब हुई है, जदों कि एक ते ग्रीन ਅਤੇ एक तो आज़ाद उम्मीदवार ने भी जित दर्ज की है। इत्थों तक कि लिबरल आगू स्टीवन डेल डूका वान वुड्स तो अपनी सीट बचा नहीं सके, भाव डेल डूका अपनी सीट भी हार गए। उन्हां दी अगवाई दे विच पार्टी कोई वड्डी जित प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए डेल डूका दे वल्लों भी अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। हुण ओनटारियो दीआं इन्हां सूबाई चोणां दे विच 6 पंजाबियां ने जित दर्ज की है। क्योंकि पंजाब दे विच सचमुच असीं देखते हैं, भावें पिंड पੱਧਰ तो वेखीए पंची मैंबरी जां पंचायत मैंबरी जां सरपंची दीआं चोणां, भाव साडे खून दे विच है राजनीति। 6 उम्मीदवार सी, भावें कईयां ने अपनी किस्मत आजमाई
ਅਤੇ 6 ਦੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ 31 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮ ਗਿੱਲ, ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 48 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਨੀਨਾ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਪ੍ਰਿਟਸਵਿਲੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਗਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ, ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ
ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਹੈ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਲੈਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਫੌਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਭਿਰਡਾਨਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਨਸੀਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਰੇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲੈਰੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਰਤੀਆ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਹੰਸਾਪੁਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬੀਸਲਾ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਖਰਖੌਦਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਵਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਨਸੀਬ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ। ਨਸੀਬ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜੰਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਖਰਖੌਦਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਵਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਕੀ ਪਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਰਤੀਆ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਫਤਿਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ SP ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰੀਆ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ SP ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ CIA ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਨਰੂਆਣਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਨੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵਕ ਹੋਏ। ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਪੇ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੀਰਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਧੜਾ ਧੜ ਗੀਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੜਾ ਧੜ ਕੱਢੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
अपील की गई है कि जेकर उसका कोई गाना तैयार आ तो वह रिलीज़ ना किया जाए। जिन्ने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने उन्होंने भी कहा गया कि भावें उसका गाना पूरा भावें अधूरा भावें 2-4 लाइना ही होण, ना किसी को सुनाया जाए ना उन्होंने लीक किया जाए, पर किया की जाए। फिर वो कहते 8 जून को सिद्धू मूसेवाले का भोग पाया जा रहा है। पाठ के भोग के समय उन्होंने पिता बलकौर सिंह सिद्धू को हैंडओवर कर दिता जाए, उन्होंने हवाले कर दिता जाए जो कुछ भी तुहाडे कोले है, क्योंकि हुण सिर्फ तो सिर्फ वो फैसला करनगे कि उन्होंने ये जिहड़ा भावें अद्धा अधूरा है भावें पूरा उस मटीरीयल का करना की है। पर नाल चेतावनी भी है, जे कहते किसी ने यह डाटा रिलीज़ कर दिता लीक कर दिता तो उहदे उत्ते ठोक वजा के कानूनी कार्रवाई की जाऊगी। आ दोवें अपीलां जिहड़ियां परिवार नूं करनियां पईयां ने, मैं परसनली महसूस करदा कि इन्हां दी लोड़ नहीं सी पैनी चाहिदी। हुण बहुत सारे प्रोड्यूसरां दे नाल काम भी कीता ते उन्हां दा सिक्का भी चलण लग्या। हुण तां खुद परिवार दे कोल जाके कहना चाहिए कि भाई साडे कोले एक, साडे कोले अद्धा, साडे कोल 2, साडे कोल 2.5 गीत रिकॉर्ड होए पए ने, दस दिओ जी कि ये बनाउणे ने कि ये छड्ड देणे ने जां इन्हां दा करना की है। वेखदे हां कि आ दोवें अपीलां दा असर की हुंदा है। पर साडे सियासतदानां दी चमड़ी किन्नी मोटी है। हुण खबर आपां ओह तुहाडे नाल साझी करांगे। अज प्रोग्राम पंजाब बोलदा दे विच मैं जिक्र कीता सी कि अमरिंदर राजा वड़िंग कहंदे ने सिद्धू की मौत नाल घाटा पै गया कांग्रेस पार्टी नूं, कि असीं तां सिद्धू मूसेवाले नूं बाई इलैक्शन संगरूर तो लड़ाउण दी राजनीति बना लई सी, रणनीति बना लई सी। जे रणनीति बना लई सी फिर सिमरनजीत मान कहंदे आ कि मेरा समर्थन करदा सी। गल समझ नहीं आ रही। सिद्धू मूसेवाले दे कतल तो बाद कल्ले पंजाब च नहीं, दुनिया भर दे विच इंसाफ पसंद लोकां दे दिलां च रोस है। पर हुण दूसरे पासे सिद्धू मूसेवाले दे पिता जी नूं तुसीं वेखिआ कि संस्कार वाले दिन दस्तार सिर तो लाउंदे है ते नाले अपनी घर वाली नूं भाव सिद्धू मूसेवाले दी मां नूं दिखाउंदे भी आ कि देख तेरे पुत्तर दी कमाई। ये किसी ने सद्दिआ नहीं, कोई अखां नम ने पंजाब रोंदा है। पर दूसरे पासे उन्हां दे सिर तो लाही पग एक सुनेहा भी दे रही सी कि बाप दे पल्ले भी कख नहीं रहा। ते मैं मापिआं नूं भी कहना, मैं चोबरां नूं भी कहना कि देखियो बगैर वजह किसी नाल बहस च ना पिओ। उन्हां दा कख नहीं जाना ते तुहाडा कख रहना नहीं। पर कहंदे है कि हुण कांग्रेस ने एक होर रणनीति उलीक लई है कि सिद्धू मूसेवाले दे पिता नूं लैके एक वड्डा फैसला करांगे। ये संकेत दिते है कांग्रेस के पंजाब प्रधान राजा वड़िंग ने। राजा वड़िंग कहंदे कि पार्टी साडी सिद्धू मूसेवाला नूं एक श्रद्धांजलि देना चाहुंदी है। श्रद्धांजलि की है? सिख संगरूर दे विच बाई इलैक्शन हो रही है, जिमनी चोण हो रही है, कि मूसेवाले दे पिता नूं आपां चोण मैदान च ना उतार दईए। राजा वड़िंग ने ट्वीट किया कि सिद्धू मूसेवाले दे माता पिता के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता कोई, पर कहंदे SS जौहल ने एक सुझाव दिता है कि मूसेवाले दे पिता नूं संगरूर उप चोण लई सर्बसम्मति नाल उम्मीदवार वजों मैदान च उतारिया जावे अते उन्हां नूं बिना मुकाबला चुनिया जावे। मैं कहंदे दा समर्थन करदा। उम्मीद है कि बाकी सारियां धिरां भी सहमत होणगीਆਂ। मैं तुहानूं दस दिआं कि संगरूर दे विच जिमनी चोण हो रही है, 23 जून नूं होनी है, क्योंकि उत्थों भगवंत मान होरां दे मुख मंत्री बनन तो बाद अस्तीफा देने तो बाद ये सीट खाली हो गई सी। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के सीनियर आगू ने साबका वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा कहते मैनू भी ठीक लगती है गल ये। जेकर संगरूर जिमनी चोण दे विच मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह नूं बतौर उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो कहते असीं उहदी मदद करांगे। सानू कहते ये सुझाव चंगा लग्या है, ये सुझाव का असीं स्वागत करते हैं। जेकर कहते विरोधी सियासी पार्टियां इकट्ठे होकर सिद्धू मूसेवाले दे पिता नूं उम्मीदवार खड़ा करने लई हामी भरदियां ने तो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त भी उन्हां दा पूरा साथ देवेगा अते उन्हां दी जित नूं यकीनी बनाउण लई हर संभव कोशिश करेगा। ठीक है, तुहाडा सुझाव ठीक हो सकता है, पर उस पिता नूं पुछ के वेख लो कि उन्होंने तो हले 2 वक्त की रोटी खानी भी चंगी नहीं लगती होनी। उन्होंने तो हले ये भी सुध बुध नहीं होनी कि भविख दे विच मैं करना की है, कि सचमुच उन्होंने राजनीति
ਸੁੱਝਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੱਗੂਆਣਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਡਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। 25 ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਏਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ
ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।